बंधु माने आजिर एही वीडियो को आपण मानंकु स्वागत। आजिर एही वीडियोटी वृष राशि व्यक्तिविशेष मानंक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही अधिक खास अटे। काहींकि ना एही पवित्र रामनवमी परठारु आपणक जीवन रे किछि बड़ परिवर्तन आसीबा पई जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानंकर चलन रे किछि परिवर्तन हेबा पई जाउछि, जार प्रभाव रे आपणक राशि रे मध्य किछि परिवर्तन आसीबा पई जाउछि। तो बंधु माने एही रामनवमी परे आपणक जीवन रे कोन सबु बड़ परिवर्तन गुड़िक आसीबा पई जाउछि, केउं सबु क्षेत्र गुड़िक रे आपणकु सफलता मिलिबा पई जाउछि एवं केउं सबु क्षेत्र गुड़िक रे आपणकु सतर्कतार आवश्यकता रहिछि, प्रतिकारर आवश्यकता रहिछि। सेही सबु विषय रे आजिर एही वीडियो रे आमे माने विस्तार रूप रे आलोचना करिबा। सेथिपई जदि आपणकर वृष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि नियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति आउ श्रद्धार सहित जय श्रीराम निश्चय रूप रे लेखंतु। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु द्वितीय भाग्यशाली राशिटी हेउछि वृष राशि। वृष राशिर राशि अधिपति हेउछन्ति शुक्र। वर्तमान शुक्र आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुछन्ति, किंतु खूब शीघ्र आपणकर प्रथम भावकु से चाली आसिबे। 19 एप्रिल को शुक्र आपणकर प्रथम भावकु चाली आसिबे। तेबे 19 एप्रिल पर्यंत आपणकु आपणकर स्वास्थ्य प्रति टिकिए विशेष ध्यान रखिबा पई पड़िबो। कारण द्वादश भावटी को कुंडली रे भल बोली माना जाई नथाए, एहाकू रोगर भाव बोली माना जाई थाए, हॉस्पिटल रो भाव बोली माना जाई थाए। तेणु एही समय रे आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम टिके डाउन हेबो। जे पर्यंत शुक्र आपणकर द्वादश भाव रे अछंती आपण से पर्यंत विशेष करी आपणकर खाद्यपेयर जत्न नियंतु। जेतेबेले आपण बाहर को केउं आडे जाउछंती, ट्रावेल करूछंती, तो बाहर खाद्य को आपण संपूर्ण रूप से अवॉइड करंतु, नचेत आपणकर पेटजनित समस्या देखा देई पारे किंबा ऋतुकालीन रोग जेमिति कि थंडा, काश, ज्वर एही भली किछिटा समस्या मध्य आपणकर देखा देई पारे। गला संक्रमण भली समस्या मध्य आपणकर देखा देई पारे। किंतु 19 एप्रिल परे आपणक स्वास्थ्य रे उन्नति आपण देखिबा पई पाइबे। आपणकर जहा भी किछि स्वास्थ्यगत समस्या आसु अछि सेही सबु किछि दूर होई जिवो एवं आपण निजको स्वास्थ्यवान अनुभव करिवे। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो, कारण शुक्र आपणकर प्रथम भाव रे मालव्य राजजुगर निर्माण करिवे। तेबे जदि आपणकर शिक्षा क्षेत्र कथा कहिबा तेबे आपणकर पंचम भाव आपणकर शिक्षा क्षेत्रर अधिपति बुध आपणकर दशम भाव रे गोचर करुछंती। मंगल, सूर्य एही तीनोटी ग्रह एमानंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे रहुअछि। 11 एप्रिल को जेतेबेले बुध आपणकर एकादश भाव को चली जिवे सेतेबेले बुधंकर दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरकू रहिबो। 11 एप्रिल परे आपणक शिक्षा क्षेत्र रे एक बहुत बड़ परिवर्तन देखिबाकू पाइबे, एक बहुत भल परिवर्तन। एवं 14 एप्रिल को सूर्य जेतेबेले आपणकर उच्चस्थ होई जिवे तो 14 एप्रिल परे जदि आपणकर किछि एग्जाम रहिछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम रहिछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा रहिछि, सरकारी परीक्षा रहिछि, तो सेथिरे मध्य आपण शुभ फल देखिबा पई पाइबे। आपणको निश्चिंत भावरे सफलता प्राप्ति हेबो। तेबे शनिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भावरे रहुथिबा कारणरू आपणकर पाठ पढ़ारे आपण टिके उत्थान पतन देखि पारंती। आपणको माइंड टिके डिस्टर्ब रही पारे। तेबे आपणको ही आपणकर मन को निज बसरे रखिबा पई पड़िबो। आपणको ही निजको टिके कंट्रोल रखिबा पई पड़िबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर प्रेम जीवन किभଳି रहिबो एही रामनवमी परठारु। तेबे बंधु माने
ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଅଧିପତି ବୁଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେ ପାରିବେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ବୁଧ ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, ଟିକିଏ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ହୋଇପାରନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ରାହୁଙ୍କ ସାଥିରେ ବୁଧ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ, ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନି ଏହି ତିନୋଟି ଗ୍ରହଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ବିଶେଷ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କୁ କିଛି ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହିବ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2-12ର କନେକ୍ସନ୍ ବନୁଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ଆର୍ଗ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ଟିକିଏ ମିସ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ରହିବେ, ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଏକ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିଭଳି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ଠାରୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବ ଉଭୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରବଳ ରହୁଛି। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ରୂପରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର କନେକ୍ସନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନ ସହିତ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଭାଗ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯାହା ବି କିଛି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବେ, ସେଥିରେ ଆପଣ ଲାଭ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ମିଟିଂ ରହିଛି, କିଛି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାହା କରିପାରିବେ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ହାର୍ଡ଼ୱେର ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଭୂମି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଫାର୍ମିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାକ ଏବଂ ଚତୁର ବନାଇବେ। ଆପଣ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ ଅପେକ୍ଷା ସ୍ମାର୍ଟ ୱାର୍କ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି ରାମନବମୀ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ଉପରେ ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେମିତି ତରବରିଆ ଭାବରେ ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରନ୍ତି, ଯେମିତି କୌଣସି ବି ଡିସିସନ୍ ନ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ବିଜନେସ୍ କଥା କହିବା, ତେବେ ବିଜନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହିବ, କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି।
ଏବଂ ଏହାପରେ ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଲାଭର ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ। ତ ବିଜନେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଗ୍ରାହକ ମଧ୍ୟ ମିଳିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାରକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁକିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ତାହା ସବୁକିଛି ଖଣ୍ଡନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।